सो अज आप एक्सप्लोर करन जा रहे हैं दिल्ली गेट और ये अंदर मौजूद वो अजूबे वो इमारतां जिन्हों ने अपनी खूबसूरती ते दिलकशी की बना ते इतिहास के पन्नियां दे विच अपने नाम दर्ज करवाए। सो बने रहो मेरे नाल। अज आप विजिट करते हैं दिल्ली दरवाज़ा। सब कॉन्टीनेंट की धरती उत्ते अनेकां सभ्याचार फले फुले, कई राज आए तो मिट गए तो कई कहानियां मिट्टी के थले दब गईयां। इन्हां कहानियां विचों एक चमकदा ते जिउंदा चेहरा दिल्ली गेट है, जो एक अजिहा दरवाज़ा है जो सदियां की तब्दीली का गवाह, सभ्याचारां की आवाज़ और शहर ते राज के बीते समय की निशानी है। दिल्ली गेट ना कई शहरों में देखने को मिलता है, पर सब तो वध मशहूरी दिल्ली दरवाजे और खास तौर पर लाहौर के दिल्ली दरवाजे को हासिल है। लाहौर के दिल्ली दरवाजे की तमीर मुगल दौर के नाल जोड़ी जाती है। लाहौर के कंधी शहर के 13 दरवाज़ों विचों सब तो महत्वपूर्ण ते केंद्री दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा सी। इस करके इनू दिल्ली गेट आख्या जाता है, क्योंकि उस समय इतों लंघदी सड़क सीधी दिल्ली वाल नूं जाती सी, जो कि मुगल दौर का केंद्र सी, यानी सेंटर सी। मुगल हाकमां के समय दिल्ली गेट सिर्फ शहर के विच दाखले का रस्ता ही नहीं, सगों वपारिक काफलियां, शाही जलूसां ते फौजी दस्तियां की आवाजाही का मुख्य केंद्र सी। इस दरवाजे की तमीर बहुत मजबूत, उच्ची और सुंदर ढंग नाल कीती गई, जो मुगल वस्तुकला की शान का जिंदा जागदा सबूत है। जदों मुगल सल्तनत डिग्गी और सिखां ने पंजाब ते हुकूमत कायम की तो दिल्ली गेट के आले दुआले के इलाकों की शक्ल बदलन लगी। कई इमारतां बदल गईयां, बाज़ारां विच नवे नियम आए तो कई कानून सख्त किए गए। दिल्ली गेट के अंदर ते बाहर फौजी चौंकियां बनाईयां गईयां। 1849 में जदों लाहौर के उत्ते अंग्रेज़ों का राज आया तो उन्होंने इन्हां दरवाज़ों की देखभाल और निगरानी उत्ते खासा ध्यान दिता। हालांकि उन्होंने कई दरवाजे ढा दिते, पर खुशकिस्मती नाल दिल्ली दरवाजे नूं उहदी इतिहासिक महत्ता करके कायम रखा गया। बाद दे विच इहदे आले दुआले सरकारी दफ्तर, फौजी चौंकियां ते नवे बाज़ार बने। इस समय मैं मौजूद हाँ सबील वाली गली, जो कि दिल्ली दरवाजे के अंदरले पासे बिल्कुल सज्जे पासे मौजूद है। इसनूं सबील वाली गली तां आख्या जाता है क्योंकि इत्थे एक बहुत बड़ा खूह होया करदा सी। उस खूह के पूरन तो बाद इत्थे एक सबील बनाई गई और इस गली का नाम सबील वाली गली रखा गया। तुसीं इस गली का नक्शा देख सकते हो, कितना खूबसूरत बनाया गया, इहदियां इमारतां देख सकते हो। उही खुशबू, उही इतिहास की खुशबू इन्हां गलियां दे विचों अज मैनूं महसूस हो रही है। वाल सिटी अथॉरिटी की तरफों इस वक्त एक टूरिस्ट गाइड मुहम्मद अली साहब मेरे नाल मौजूद है। आप जानते हो उन्होंने तो दिल्ली इतिहास की हिस्टरी बारे, सो बने रहो मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है वीर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो भाई? हाँ जी, मैं भी बहुत वधिया। अच्छा वीर जी, सानू इस इतिहास के बारे दसो कि दिल्ली गेट का की एक्चुअल इतिहास की है, जिहड़ा कि उस समय दिल्ली गेट नूं किवें बनाया गया, किन्ने बनवाया, और अज इस दिल्ली गेट नूं तुसीं किस निगाह नाल देखदे हो? सर ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਲੇਕਿਨ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 1566 ਦੇ ਵਿੱਚ 1566 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਦਾ ਫੋਰਟ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਔਰ 30 ਫੀਟ ਹਾਈਟ ਤੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਮਪਰਰ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 300-350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਰਰ ਸਨ ਉਹ 2.5 to 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ 150 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਫਟ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਡਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਈ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 1864 'ਚ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲੀ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਾਇਲ ਥਰੋਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਔਰ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਆਵਰ ਬਿਫੋਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਹਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਰਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਏ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਏ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ 400 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਸੀ ਨਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ।